Hello friends, in the continuation of SIDDHI KS mains discussion, previous year question paper discussion, today once again I have brought you one more question with respect to KS 2014. So let's start the discussion. Before going for the discussion, I have few announcements with respect to the courses which we offer at the Credence IAS. The courses that is offered at the Credence IAS is IAS Foundation course, IAS Mentorship course, IAS System Current Affairs course, which consists of current affairs test series, which will be generally during the period of February to April. Okay, every year this course will be regularly started at the February and April before the prelims examination, just to track your current affairs preparation. So we are conducting the regular test series, okay, based on the UPSC pattern. So in that perspective, we are conducting the IAS System Current Affairs, and also we have the course with respect to prelims test series, which will be started in January every year, January to April again. Okay, so what I feel is, for a fresher or for a veteran, for any person who is preparing for the civil services examination, particularly for UPSC, so they need minimum and maximum time period of January to April, means maximum 4 months of period, not more than that, right? So the KS Foundation course, we also have the KS Foundation course, which is an one-stop center for all the exams preparation. So we will give you the complete material for the KS, from top to bottom, that is from prelims to interview. Everything will be guided here. No need to buy any books, no need to buy any sources. Just you can rely on our sources and read our sources for multiple times, and then go and write the examination and get your success. Okay. So idu onthara important KS mains mentorship course anta ide, bala tumba effective course idu. Yake antandre because idralli yaru list alli bandidare, yaru idana course join agi ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ KS SS core batch, that is what I have explained right now, and KS prelims classes and test series. Yes, we also have separate KS classes and prelims test series. So as and when it is a course of duration of 4 to 5 months, which will be conducting classes from Monday to Saturday, and Monday to Saturday there will be classes, and every Sunday we will be having a test. Okay, so this is also one of the effective course in the Credence IAS. So we'll start the discussion with respect to previous year question paper. So in the last class, in every classes, whatever the previous questions I have discussed, if you go and watch the those classes or those previous year question paper discussion, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಹಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಹಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ let's start the discussion. So the question is, explain the socialistic principles of directive principles of state policies. Andre directive principles of state policies ಏನಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಲಿಬರಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆ ವೇಟೇಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವೇಟೇಜು 30% ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಬರಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 30% ವೇಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ 100% ವೇಟೇಜ್ ಟು ದಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್
okay, or at the beginning you can just by mention the Gandhian and liberal intellectual principles. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ IBC, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ IBC ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ IBC ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಏನು, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದು, ತದನಂತರ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ, ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 36 to 51. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ ಗಿವ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್. ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಿರಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗನ್ನು ಬರೀಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಈಚ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಒಂದೊಂದೇ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಭಾಳ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ. ನೀವು ಅದು ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಗಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್, ಲಿಬರಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಬರೀಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತರಬಹುದು ಮುಂದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ 86 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಈ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ಓಕೆ, so that could be your conclusion, right? So we will see the content of the answer. So introduction. So ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ DPSP ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು
ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏಮ್ ಅಟ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಷೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಎನ್ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ these are non justiciable rights, and then you can write the article 36 to 51, okay, and part 4 of the Indian Constitution anta. The scope of the DPSP is limitless and it protects the rights of the citizens and work at the macro level. Okay, so idar scope ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ DPSPಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ DPSP ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೆಲ್ strive to promote the welfare of the people by securing and protecting the social order, by ensuring the socio-economic and political justice, and by minimizing the inequality in income, status, facilities and opportunity. So this is what the article 38 talks about. So one point ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 A, B, C, D, E ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ to all the citizens. Okay, so adequate means of livelihood ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು, ಇದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಆದರೂ ಕೊಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, you may not get more than 70-80% of the marks. So KPSC history ಇದೆ, they have given more number of marks, okay, in comparison to the UPSC. Like they are ready to give even 70-80% of the marks, or even 80-85% of the marks ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ನೀವು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ 1 or 2 days. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. You will start implementing these things in the examination. Next, ಅದೇ ಥರ the ownership and the control of material resources shall be organized in a manner to serve the common good. Okay, Land Ceiling Act is one of the best example for it. So Land Ceiling Act ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then each state shall avoid the concentration of wealth in few hand. Land Ceiling Act ಅನ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ wealth. Okay,
So equal pay for equal work for both men and women. So Equal Remuneration Act could be a best example, and wherein which the men and the women shall be paid equally according to the work. So the protection of the strength and health of the workers. So Army Bima Yojana. So this is also one of the example for each point. So ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41 ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ MG ನರೇಗಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯೋಶ್ರೀ ಯೋಜನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಕೀಮ್. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ or any schemes you can put up here. So I have written these examples. You may write some other examples also. So Article 42 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The state shall make provisions for securing the just and human conditions for work fund and for maternity benefit. So Maternity Benefit Act 1961 itself is a biggest example by giving 26 weeks of holidays for the women who are going for a maternity leave, going on a maternity leave. You can give such examples, okay. So by providing such examples, your content will be enriched and you stand different out of the crowd, okay. So Article 43, the state shall endeavor to secure to all the workers in the living wage and the decent standard of living. So Minimum Wage Act is one of the best example, okay, wherein which you can put up this example to this article, okay. Same thing again, 43A again ಇದೆ. So management of participation of workers in the management of industries. So Trade Union Act or any other, okay, Employee Union Act or any other act you can mention here, right. So that could be one more example. Article 47 to raise the level of nutrition and standard of living of a people and to promote public health. Yes, standard of living ಮತ್ತೆ nutrition level. So ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ nutrition level ಮಾಡೋಕ್ಕಂತರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, okay. You just write any of the schemes. I have written that Poshan Abhiyan scheme under the Integrated Child Development Service, Poshan Abhiyan scheme, midday meal scheme, the National Nutrition Policy 1993 itself be a good example. So many of the examples are there with respect to level of raising the standard of level of nutrition and standard of living, okay. So this you can write, and this could be your body for the question, okay. So ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆ. ಬಟ್ I feel like you don't have the space to do it and time to do it, okay. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ? ದ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎನ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಗೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ a just and equitable society. So look at the keywords here, the just and equitable society, right. So these are important keywords for which the examiner will be looking. Just and equitable society, and these principles emphasize the government's responsibility to promote social economic welfare and reduce the inequalities. I am summing up all the points which we have discussed earlier, and ensure that these benefits of development reaches all the sections of the population. And these 6
ಏನಿದೆ seeks to create more inclusive society. So again here the word inclusive society. So we navigate the complexities of the governance as we navigate the complexities of the governance, the policy making, these socialistic principles continue to inspire, guide us towards more just and equitable future. So look at the last line. So the keywords which you have used in the last line also gives a more impactful conclusion to the evaluator. Okay, so that creates, again we stand out of the right. So the keywords in this, any of the answers, not only in this chapter or not only in this question, but for writing any of the answer, any of the subject. So when you are approaching any of the subject, they have subject specific keywords. When they have the subject specific keywords, you must use those subject specific keywords so that you can enrich your answer writing. Okay, you can get more marks. Okay, so this should be your approach. So thank you for watching this video. Like and subscribe. If you have any doubt, please put a comment, and if you have to say anything with respect to this video, please comment on this. Okay, your comment will help us to give you more content. Okay, nim comment namage more content kodake help madutte, right? So next class we will bring one more question. Thank you again.